प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु, निर्माल्य भक्ति स्टूडियो फोन इन कार्यक्रम को मो रंजन आपन को स्वागत करुचे। बंधुगण, आपण प्राय देखुथिबे एबे सोशल मीडिया रे देखिया को पाइबे कली जुग शेष एबे समय हो गलानी, कली जुग समाप्तर, आग को प्रलय हेब, जुग सरी जीव, एहीपरि अनेक वीडियो आपण सोशल मीडिया रे देखिया को पाउछन्ते। तेबे वास्तव रे कली जुग सरीब ना सरीबनी, एहाकु नेगिरी आम स्टूडियो रे आज दुई जन अतिथि अछन्ते। ओडिशा भागवत महामंचर राज्य सभापति तथा मालिका कथाकार तपन बाबा एवं मालिका कथाकार अजय बाबा। आज्ञा आपण को निर्माल्य भक्ति स्टूडियो रो फोन इन कार्यक्रम को स्वागत। जय जगन्नाथ। जय कंचशेखर। प्रथम प्रश्न रहिबा तपन बाबा को। बाबा कौन कहबे कली जुगर शेष को नेइकरी कौन कहबे लोक मान को भयभीत करा जाउचे जुग सरी जीवो? वास्तव रे जुग सरी जीव ना कली जुग समय कौन इन निर्दिष्ट समय आसला ना कौन कहबे? सर्वप्रथम समस्त दर्शक को मोर आभूम प्रणाम। रंजन बाबू, जेतेबेले जुग आदि अंत जुग थिला, आदि अंत जुग थिला, आदि अंत जुग रे आगे आमे चारोटी जुग संपर्क रे जानिछु। आपण कहले आदि अंत जुग। नहीं चारोटी जुग नु मु आपन पांचटा जुग कहूची वर्तमान। पांचटी जुग? हां, चारोटी जुग तो समस्त कहउछंती। आगे आपण व्यस्त होई कहउछन ना, जुग समस्त केबे चारटा, मु पांचटी जुग आपन प्रमाण दउची। ओडे आदि अंत जुग थिला, आदि अंत जुग रे पाप भी थिला, तापर आसला आदि अंत जुग पर सत्य जुग, सत्य जुग आसिला, सत्य पर आसला त्रेता जुग। आपण आंगुठी गणंतु। आगे आदि अंत जुग, सत्य जुग, त्रेता जुग, तापर आसला द्वापर जुग। द्वापर परे कली जुग आरंभ होइके बर्तमान कली जुग चाली रहिछि। के कहू सरी जीव हेई गला, हेई भैरव डाकिला, हेई हबो, हेई यही सब कथा चलछि। ताले प्रत्येक जुग रे पाप थिला, पाप तारक मंत्र भी थिला। तार कौन थिला ना आदि अनंत जुग जहाँ कही अनंत हरि मंत्र से अटई। आदि अनंत जुग समय रे अनंत हरि मंत्र जपिले लोके पापरु मुक्त पाउछ। ताल पाप थिला थिला मंत्र थिला। मंत्र सत्य जुग रे राम तारक जे कृपारे धरे, गोपाल मंत्र जे द्वापरे सार, षोड़श अक्षरे कली उद्धार। सत्य जुग आसला नारायण सत्यनारायण मंत्र, नारायण मंत्र सत्य गला। तेतार आसला राम तारक, द्वापर आसला गोपाल मंत्र, कली जुग आपणकर षोड़श अक्षर कली उद्धार। 16 नाम 32 अक्षर विष्ट नाम को जपिले कली पापी माने तारण हो जाए। तेणु यदि पापी माने मंत्र जपिले तारण हो मुक्ति पाई तार जुग सैला कोठी आ। आपण कहउछन्ते पांचटी जुग संपर्क रे आपण कहले पांच जुग रे आपण नाम जदी पाठ करूछन्ते बा नाम जदी आपण गाउछन्ते ताने मुक्ति पाइबे। शुणु शुणु आज्ञा, निश्चित निश्चित संदेह नहीं। तेणु टिके शुणु, मु खाली कहि दउची पांच जुग बोली आपण ग्रहण करि जिवे, एटा भी भूल। नहीं नहीं, मुझे आप ग्रहण करेंगे, मुझे प्रमाण दूची। आपन आत्मा होची पांचटा, आरती होची पांचटा, भूत पंचभूत आम शरीर गठन होइछि। तेणु से कोन कहते ना पांच जुग को जे पांच देवता, पांचटा जुग को गणे नारायण रुद्र अंबिका भात तथा पांच देवता अछंती। मुका कदली बसची सत्यनारायण में 5टा कदली बसुनी, आप पान गुआ 5 जगह थुआ, 4 को 4टा मझिरे गोटे। पांच जुग को जे पांच देवता, पंच सखा जे ब्रह्मांड करता। अच्युत अनंत ब्रह्म दशम जगन्नाथ ये किंतु ब्रह्मांड कर्ता, आंको पर कर्ता कहीं नांती। तेणु पांच जुग, पंच आत्मा पंचभूत एवं पांच ठाकुर, पांच आरती आम करुचे एवं सबू 5 जाइए। जुग चाइता नुह, 5टा जुग। ये जो जुग सरीब सरीब लोक कहते कौन सरीब, कौटू सरीब, किए सरेब, प्रमाण दे पारे। आज्ञा टिके रुहतु। हाँ अजय बाबा कौन कहतु कहतु। आज्ञा भागवत प्रमाण करुछि जुग को जुग यही मत परमानंद ए जगते। जुग को जुग एमती अच्छी। थरे हनुमान जाइकी पहुंचिले श्रीक्षेत्र रे,
କାକ ଭୂଷଣ୍ଡି କି ପଚାରିଲେ କାକ ଭୂଷଣ୍ଡି କହିଲା ଆରେ ତୁ କୋଉ ରାମ କଥା ପଚାରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ କଥା ପଚାରୁଛି। ନା ଆରେ କେତେ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ଗଲେଣି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, କେତେ ଦ୍ୱାପର ଗଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, କେତେ ସତ୍ୟ ଗଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, କେତେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲାଣି, କେତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଗଲାଣି, କେତେ କଳିବି ଭୋଗ ଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ଆଉ ତୁ କୋଉ ଯୁଗ କଥା କହୁଛୁ? ଯିଏ ଅନନ୍ତ, ଯାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯାର ଦେଇ, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିବ। ଅଜୟ ବାବା ଆପଣ ଯେପରି କହିଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇପରି ଚାଲିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 4ଟି ଯୁଗ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଗଲାଣି, କଳି ଯୁଗ ଗଲାଣି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଯାଇଛି ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ବାସ୍ତବ ଏହା କଣ ସତ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି କେତେ ଯୁଗ ଅଛି ବା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ, ଯାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଏ ଗଣିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଯୁଗ କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗ କହିଲେଣି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଏମିତି କେତେ ଯୁଗ ଗଲାଣି। ଏଇ ଯୁଗ ହଉଛି ଆଦି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର ଆଉ ଅନ୍ତ ଥାଏ। ଆଦି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଯାହା କହି ଅନନ୍ତ ହରିମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ 5ଟା ଯୁଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଆଦି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ, ତାପରେ ହବ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି। ସେ କୋଉ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରଳୟର ଲେଖିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଜୟ ବାବା କୁହନ୍ତୁ ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କୋଉ ଯୁଗ ଭିତରେ କହୁଛି ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଭାଗବତକୁ ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ମୋଲ ମୋ କୂପେ ଛନ୍ତି ରହି। ଏମିତି କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସିଆଡକୁ ଯିବାନି। ଆଜ୍ଞା ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଯଦି ସରିଯିବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ସିନା କିଛି ଶସ୍ୟ ଥିଲେ ଶସ୍ୟରୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶସ୍ୟ ନଥିବ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ହବ? ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କସ୍ମିନ କାଳେ ତ ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ହବନି, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାରି ଆସିବ। ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ମାନେ କଳି ଯୁଗର ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ? କେମିତି ହବ? ତପନ ବାବା ଅଜୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ସମାପ୍ତ ହେବନି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କଳି ଯୁଗ ସରିଯିବ, ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଏ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ସେଭଳିଆ କହିନି। କଳି ଯୁଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସମୂଳେ ବିନଶିତ ହେଇଯିବେ ବା ମରିଯିବେ, ତାହେଲେ ଠାକୁର ବୋଲି କିଏ ପୂଜା କରିବ? ତାହେଲେ ରହିଲା କିଏ ଆଉ? ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିତ୍ପାତ ଘଟୁଛି, ଯେ ଯୁଗର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯୁଗ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷ। ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ, ରୋଗ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥ ବାବୁ, ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥ, ବରିମା ପଣରେ ହୃଦୟ ମାରୁଥିବେ ହାତ ବାବୁ, ମାରୁଥିବେ ହାତ। ଡାକ୍ତର ମାନେ ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ପାଠ ସେ ପଢିଛନ୍ତି? ନା କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି? ରୋଗ କାହିଁକି ଡକ୍ଟର ମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ରୋଗ କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଆତ୍ମଗର୍ଭ ବା ବରିମା ଆପଣ ଦେଖେଇ ସେ ବରିମା ଆପଣ ହାତ ମାରି କଣ କରିବେ ନା କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ଗଛ ମୂଳ ଔଷଧ ଆଣିଦେବେ। ସେ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟାକୁ ଜାଣ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ରୋଗ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବାର କାରଣଟା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଅଜୟ ବାବା? କାରଣ କଣ ଅଜୟ ବାବା କୁହନ୍ତୁ? ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି, ପ୍ରକୃତି ତାର ସାଥ ଦଉନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ ନାନା ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଗ୍ରାସ କରେ, ଏମିତି ସତ୍ୟରେ ବି ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ତ୍ରେତୟାରେ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ବି ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ଏ କଳିରେ ବି ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏଇଟା କୌଣସି ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯୁଗରୁ ଯୁଗ ଏମିତି ଅଛି। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହବାର କଣ ଗୋଟେ ଅଛି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ
ପାଠ ପଢି ଯାଉ ଯେତେ ହେଲେ ଦାନ ଧନ ଯିବାରେ ସର୍ବେ ବଢାଇବେ ମନ। ଯେତେ ଯେ ପାଠ ପଢୁ ଅଫିସର ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 64 ପଟରେ କହିଲେ ଯେତେ ଯେ ପାଠ ପଢୁ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାର କରିବେନି। କେମିତି ଆମେ ବହୁତ କରି କୋଠା ଉପରେ କୋଠା କରିବା ଗାଡି କରି ବୁଲିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଧର୍ମ କୋଉଠି ରହିବ? ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଗଲା ଡକ୍ଟର କତିକି, ଡକ୍ଟରର ଧର୍ମ ହଉଛି ରୋଗୀର ସେବା କରିବା। ତା ସେବା ନ କରି ଯଦି ଡକ୍ଟରଟି ଶୋଷଣ କରେ, ଡକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ରୋଗୀ ପାଇଁକା ଡକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଯଦି ଡକ୍ଟର ତାର ରୋଗ ପରିଚାଳନା ନ କରି ଯଦି ରୋଗୀକୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲେ ତାହେଲେ ରୋଗୀ କରିବ କଣ? ମରିବ ତ ଛଟପଟ ହେଇକି। ଏତେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରିବ। ଏତେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଲା। ମୁଁ କେତେଟା କଥା କହୁଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଭାବନ୍ତି ରୋଗୀ ସେବା କି ହଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଜଣେ କିଏ ଥିବେ ତାପରେ ଏଇଟା ଯଦି 100ରେ 90 ଭାଗ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ପାପ ରାଶି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିବା ସେନ୍ସଟା କ'ଣ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ କେମିତି ଅଛି, ଲୋକ କେମିତି ଧରିତ୍ରୀ କେମିତି ରହିବ, ପୃଥିବୀ ତ ଗଳି ପଡିବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା, ପୁଅ ହେଇକରି ମାର ସେବା କରିବେନି। ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଜନନୀର ସେବା ଜଣେ ନ କରିବେ କେହି ରାମ ନ କରିବେ କେହି ପର ଉପକାର କେହୁ ପଚାରୁଛି ଭାଇଆରେ ପଚାରୁଛି ଭାଇ। ମା ଜନ୍ମ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ତପନ ବାବା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ କଳିହତ ମାନବ ବେକେ ପାଣିରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ତୃଷାରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି। ସେ ପୋଖରୀ 5ଟା ପୋଖରୀ କି ଫୁଲ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କି 5ଟା ଯାକର ପୋଖରୀର ପାଣି ସେ ଗୋଟାଏ ପୋଖରୀ କି ଫୁଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଫସଲ ଲାଗିଛି। ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକା ବାଡ଼ ଘେରା ଯାଇଛି, ବାଡ଼ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ ଗୁଡାକ ଫସଲ ଖାଇଯାଉଛି। ବେକେ ପାଣିରେ ଛିଡା ହେଇଛି ଜଣେ, ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥଟି ହଉଛି ଯେ ଜଣେ କଳିହତ ମାନବ ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ସେ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଯିବି, ଆଉ ଟିକେ ଧର ସାଇକେଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ହୁଅନ୍ତା, ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆପଣ 4 ଚକିଆ କାର ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା, କାର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ କାରଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ କରିବି। ମାନେ ଆଶା ହଉଛି ମଣିଷର ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ବେକେ ପାଣିରେ ଛିଡା ହେଇଥିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ପାଣି 5ଟା ପୋଖରୀ କି ଫୁଲ କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ 5ଟା ପୋଖରୀ ଫୁଲ କରିପାରୁନି ଗୋଟାଏ ପୋଖରୀ କି। ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପିତାର 5ଟା ପୁତ୍ର। ସେଇ ପିତା ଗୋଟିଏ ପିତା ଏ 5ଟା ପେଟକୁ ଭରପୁର କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆହାର ମୁଠେ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ସେଇ 5ଟି ପିଲା ଆଙ୍କୁ ପୋଷି ପାରିବା ପାଇଁକା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଫସଲ ଅଛି, ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାଡ଼ ଅଛି, ବାଡ଼ ଗୁଡାକ ଫସଲ ଖାଇଯାଉଛି। ତାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନ୍ୟାୟ ରହିବା ପାଇଁକା, ନ୍ୟାୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ଆଇନ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତରେ ମାନୁଆଲଟି ଅଛି ସେଇମାନେ ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାଅ ଦେଖିବ, ଜଣେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଅଧ କିଲେ ସୁନା ରହୁଛି, 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ସେ କୁଆଡୁ ଆଣିଲେ? ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିବାର ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହୁକା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗ ଅଛି,
ରହିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଳୟ ହବ, କୋଉଠିକି ପ୍ରଳୟ ହବ? ଏ ପିଣ୍ଡୁକୁ ପ୍ରଳୟ ହବ। କୋଉ ଦିନ ପ୍ରଳୟ ହବ? ମଣିଷ 7 ଦିନ ମରିବା ପାଇଁ ଥିବ, ଏ ପିଣ୍ଡୁକୁ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ। ପ୍ରଳୟ ହବ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କେହି ମରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କୋଉ ପ୍ରଳୟ ହବ ନା 7 ଦିନ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ। କୋଉ 7 ଦିନ? ନା ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଉତ୍ତପାତ, ଦିଗ ଦିଶ ବିପରୀତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ଦେଖ ବିକୃତ ସପନ, ତୃତୀୟ ଦିନ କ୍ଷୁଧାନାଶ, ପ୍ରଖର ବହଇ ନିଶ୍ୱାସ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ, ବିଷୟୀ 14 ଭୁବନ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ କୁରୁରାଏ, ଦିଗ ସକଳ ଶୂନ୍ୟମୟୀ, ଷଢ଼ ଦିନରେ ହୁଏ ବଣା, ନ ଜାଣେ ପର କେ ଆପଣା, ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତାହାର, ଶପଥ ଦିନ ଯେବେ ହୁଏ ଉର୍ଦ୍ଧ ପବନ ଖରେ ବହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇ 7 ଦିନ ତମ ପିଣ୍ଡୁକୁ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 22 ପାହାଚ ମୀନ ଖେଳିବ, ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ଯିବେ। ନାଇଁ ଅଜୟ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟିକେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଆପଣ କହିଲେ ଯାହା ହବ ପିଣ୍ଡରେ ହେବ ଏବଂ 7 ରାତି ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ପିଣ୍ଡରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଘଟିବ, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ତା ପିଣ୍ଡରେ ଘଟିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘଟିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହବ କେବଳ ପିଣ୍ଡରେ ହେବ। ତପନ ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅଜୟ ବାବାଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ଦୂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ରାମ, ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ସନ୍ତରା ବଳରେ ସୋମରସ ପାନ କରିଥିଲେ। ସୋମରସ ପାନ କରି କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାରେ କଳିକି ବାହାରିବେ ଆଣିବେ, ଆକୁ ମୁଁ ମିଛ, ଏସବୁ ଗାଲୁଆମି କଥା। କିଛି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେନି କି ହାଣିବେନି। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାଏ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଳିକା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା କଣ? 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ମୋ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା। ଯେମିତି ସନ୍ତରାମ ଯଦୁବଂଶ ସମୟ ରହିଲେ, ସେମିତି ସେ କହନ୍ତି ମୁହିଁ ମୋ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନାଚିବି ରାମରେ। ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ନାଚିବି, ଶୂନ୍ୟରେ ଲୀଳା ଭିଆଇବି ରାମରେ। ରାମରେ ମୁଁ ମୋ ସୃଷ୍ଟିକି ନାଶ କରିବି। ଯେମିତି ଯଦୁବଂଶ ସମୟ ରହିଛି ସେମିତି ନାଶ କିଏ ହେବେ? ନା ପାପୀ ମାନେ, ଲୋଭୀ ମାନେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାପ କେମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ମାଗଣା ଚାଉଳ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଲୋକ ଅଳସ ହେଇଗଲେ। ମାନେ କିଏ ଯାଉଛି ଧାନ ବିଲରେ ଅଛି, ତାକୁ ଲୋକ କାଟିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଧୁଆ ହେଇଛି ବୋଲେ ଆମର କିଏ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି? ବିଲରେ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ଗାଡି ଆସି କାଟୁଛି, କେହି ମୂଳ ଲାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅଭାବ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ସୁରାଟରେ ଅଛି, ସିଏ ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ଧାନ ପାଉଛି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ, ଅଳସ ପଣରେ କେତେ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ଦୁଃଖୀ, ଦେହ ନ ସହିବ ପୁଣି ପରଧନ ଦେଖି। କହିଲେ କିଛି ଲୋକ କାମ କରିବେନି, ଘରେ ବସିବେ, ଆଉ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ଅନ୍ୟ ଧନ ଦେଖିକି ଝୁରି ହେବେ, କାହାର କୋଠା ଗାଡି, ଏତେ ଧନ ଏସବୁ ଚାଲିବ। ମିଛ କଥା ସତ ବୋଲି ଦେବେ କେସେହୁ କହି, ଧନ ଲୋଭେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଯାଇ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାଳିକା କଥା ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ତାର୍କିକ ଅର୍ଥଟା କୁହନ୍ତୁ। ତାର୍କିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଆର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଲା, ବା କହୁଛି ଆର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କୁକର୍ମ କରିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପାପରୁ ପାପ ଭାରା ବଢିଯିବ, ବା ପାପର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବେ। ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରିଛି, ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାପ କାହିଁ କରୁଛି? ତାର ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ସେ ତ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ତାର ଅଛି, କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଛି? ନା ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦବାକୁ ଥାଏ ମଣିଷକୁ, ଭଗବାନ ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ କୁପଥଗାମୀ ହେଇଯାଏ। ତପନ ଭାଇ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା
ଯାହାକି ଗୁପ୍ତରେ ପୂଜା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 12 ହାତରେ ହିଁ ଖଣ୍ଡା ହବ। ଏ ବାସ୍ତବରେ କଣ କେଉଁ କଥାଟା ସତ୍ୟ? ନାଇଁ ମ କିଛି 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 ସେ ଫଳକି ଫଳକି ବାରାତ ଖଣ୍ଡେ ଅଣାଣି ନାହିଁ ଫଲ୍ସ ମିଛ କାହିଁକି ଆଣିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଥରେ ଗୋଟେ ଖାସିକି ଯଦି ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ କି? ନା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନ ମାରି ପାରିବେ, ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆମର ପିତା, ଆମକୁ ସେ କେମିତି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ପକେଇବେ? ମୁଁ ବା ମନା କରୁଛି ବାରାତ ଖଣ୍ଡେ କାହିଁ ଆସିବ? ମୁଁ ବା ବାରମ୍ବାର ମନା କରେ, ଆଜି ବି ମନା କରୁଛି। କଥା ଗୁଡାକ ଅପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଗୁଡା। ନାଇଁ 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 ଅଜୟ ବା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଖାସି ରଜରେ କାହାକୁ କାଟିବା, ସେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ନେବି, ସେ ନାଳ ନେବି, ପୁଟି ନେବି, 200 ଟଙ୍କା ନେବି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁର କି ବିଷୟ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଆସି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିବେ। ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2, କଂସକୁ ମାରିଲେ କଂସ ମୋକ୍ଷ ଗଲା, ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ରାବଣ ମୋକ୍ଷ ଗଲା, ତାହେଲେ ଏ ପାପିକୁ ସିଏ ମାରିଲେ ସେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ଇଏରେ। ଜମା ବାରାତ ଖଣ୍ଡା କଥା ଭୁଲ ଏବଂ କଳ୍କି ବୁଲିବା ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଭୁଲ, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଭୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଥାକାର ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ, ସେମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କିଛି କଳ୍କି ଆସିକି ହାଣିବେନି କାହା, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାଦ ସତ୍ୟ। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା 12ଟା ହାତ ମାପି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ହଉଛି 12 ହାତରେ। ମୋ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ଅଜୟ ବାବୁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, କେହି କାହାକୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଯଦି ବଂଶ ଶୋଣା ରହିଥିଲା ସେମିତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ହୋଇକି ମରିବେ। ଅଜୟ ବାବୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଯେପରିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ତପନ ବାବା ବି କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା କଣ କହିବେ? ସମର୍ଥନ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନା ରହୁଛି? ମୁଁ ସମର୍ଥନ କିଛିଟା ଅଂଶରେ କରୁଛି। ତପନ ବାବା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାଳିକା କଥାକାର ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଳିକା ତାକୁ ପାଠକ ମାନେ ବୁଝିବା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଳିକା କଥାକାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଳିକା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତତ୍ୱରେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଳିକାଟା କେବଳ ତତ୍ୱ, ଯୋଉଠୁ ଆଡେଇବେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପଦକୁ ଆଡେଇବେ ତତ୍ୱ। ଅଜୟ ବାବା ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ କଥାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଯେଉଁ କଥାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ପଢିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ପଢିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟି ହଉଛି ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଓଡିଆ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଯେଉଁ କଥାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଘଟିବ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଘଟିବନି, କାହା କଥା ଠିକ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ କଣ? ସଂସ୍କୃତ ଏଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତ ସେମିତି ପିଲା ପଢୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହୁଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ BA ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଏଇ 4 ଦିନ ତଳେ ପଚାରୁଥିଲି, କହିଲି ଆରେ ବାପା ରଜତ କହିଲେ କଣ କିରେ? ରଜତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ସିଏ କଣ ମ ଏଇଟା ତମେ ଗାଲୁଆ କଥା କହୁଛ, କାରଣ ସିଏ ପଢିନି ସେ ପାଠ। ଆଜ୍ଞା, ରଜତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରୂପାକୁ କୁହାଯାଏ ରଜତ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ସେମିତି ସେ ପାଠ ଜାଣିନି, ସେ କହିବ କେମିତି? ସେଇଭଳି ସଂସ୍କୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଆରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଅଜୟ ବାବା ଆପଣ କହିଲେ ଅନୁବାଦ, ଏଇ ଅନୁବାଦକୁ ନେଇକରି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତପନ ବାବା ବି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ, ଏବେକାର ଯୋଉ ମାଳିକାର ଲେଖକ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଅପଧ୍ୱଂସ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଏହାର କଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ତପନ ବାବା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଯୋଉ କଥାଟି ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। କାରଣ କାହିଁକି ଅପଧ୍ୱଂସ କରାହେଇକି ତାକୁ ଲେଖାଗଲା, ଲେଖାକି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟକୁ ଆସିଲେ ଆମ ବହି ବିକ୍ରି ହବ, ଆମର ରୋଜଗାର ହବ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ତପନ ବାବା କଣ କହିବେ? ତପନ ବାବା କଣ କହିବେ? ଅଜୟ ବାବା ଯେପରି କହିଲେ ଯେ ମାଳିକାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ବହି ବେପାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କଣ କହିବେ?
ମୁଁ ତ ଆଜି କହୁନି ସବୁବେଳେ 3-4ଟା ଇଏ କହିସାରିଲିଣି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ତ ଅଜୟ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବାବା ମୋ ସହିତ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ମାଳିକା ପ୍ରକୃତ ଏମାନେ ମାଳିକା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ମାଳିକାକାର ମାନେ ତାକୁ ବହିଟାକୁ ଛପେଇଛନ୍ତି, ତୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେ ତୋ ନାଁ ପକେଇଦେବି, ତୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେ ତୋ ନାଁ ପକେଇଦେବି, ଏମିତିଆ କରି ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧିକିରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା। ତେବେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧିକିରି ଆକୁ ନେଇକିରି ମୋ ମନରେ ବି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ ବା ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଫିରିଙ୍ଗି ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ, ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଇଏ ଭୁଲ। ସେତେବେଳେ ଫିରିଙ୍ଗି ଥିଲେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଫିରିଙ୍ଗି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ, ଷ୍ଟେସନଟା ହେଲା କ'ଣ, କୋଉ ଶବ୍ଦ? ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ପଢି ନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ କେମିତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ପଳେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ତାର ଆଗେ ମର୍ମଟି ବୁଝ। ତା ମର୍ମଟି ହଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ, ଏଥିରେ ଟିଣା ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିଦେଲେ। ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଯେ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ମିଳି ଏ ଦାରୁକୁ ଯେନେବେ ରେଳରେ ଭରି ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଜୀବ ସବୁ ସରି ଯାଇ ଫୁଲ, ଏ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଜାଣ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇବ ଚୂନ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ତମ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ। ସେ କହିଲେ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନଟି ଇଞ୍ଜିନଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଗେ ଜାଣିବା ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ କି? କିଏ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ? ଆମର ପୁରାଣ ମତରେ ରାବଣର ଝିଆରୀ ବିଭୀଷଣର ଝିଅ, ତା ନାଁ ହଉଛି ତ୍ରିଜଟା। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ସେ ତ୍ରିଜଟା କଥା ଲେଖିଲେନି। ମହାପୁରୁଷ କେଉଁ ତ୍ରିଜଟା ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିଲେ? ତେବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବ, ତ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଳିକାଟା ହଉଛି ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ। ତପନ ବାବା, ଯେପରି ଅଜୟ ବାବା କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଳିକାଟି ହଉଛି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମାଳିକାଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛି, ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଅଛି, ଭୂତଳ ବିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଜାଣିବ ସେ ମାଳିକାକୁ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ଏ ଖୋଲା କଥା କହିଲି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମାଳିକା ପଢୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଘଟିବା କଥା ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ କି? ଏସବୁ କିଛି ଘଟିବନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବ, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମତେ କହିଲେ। କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି ଅଛି ଯେ ରୁଷରେ ଟ୍ରେନ ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ସିଏ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମିତି, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ସିଏ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମିତି, ତାହେଲେ କେବେ ଆସିକି ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ତପନ ବାବା, ଅଜୟ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ମାନେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ ବା ଅପପ୍ରଚାର ଏହା ଏକ ଚାଲିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ତପନ ବାବା? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡିଶାର ବଡ ଠାକୁର, ସେ ଆମକୁ ଛାଡିକିରି କାହିଁ କୋଉଠି ଯିବେ? ତେବେ ଯୋଉ ସିଆଲଦାରେ ପାଗଳ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାର କ'ଣ ସତ୍ୟତା? କିଏ ଦେଖିଛି? ତା ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଆଣି ଦେଖିଲେ ଥରେ। ସେ ଇଞ୍ଜିନ କାହିଁ ଧୁଆ ହେଇଛି, କି ଇଞ୍ଜିନ ଏଇ କାମ ହବ ବୋଲି ସେ କିଏ ଲେଖିକି କହିଦେବୁ? ଏହା ସବୁ ଫଲ୍ସ କଥା। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରହସନ? ହଁ ହଁ, ଏ ପୁରା କିଛି ନୁହେଁ। ମାଳିକା ଆମେ ପଢୁଛୁ, ମୁଁ ରାଧା ମାଳିକା ପଢି ସାରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ବୋଧେ 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଳିକା ଦେଖୁଛି। ମୋତେ ଆସି ହେଲାଣି 58। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଳିକା କ'ଣ, ଏମାନେ ସବୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ ଗାଳି ଦେବ? ତେଣୁ ଆମ ବାଟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା ନା ଆପଣ ଆମର ତ ଆପେ ରଖି
ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଅପପ୍ରଚାର। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଅଜୟ ବାବାଙ୍କୁ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କଣ କହିବେ ସଂକ୍ଷେପରେ? ଆପଣ ଯଦି ମତେ ପଚାରିଲେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଥିଲା, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ରହିବ, ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ସେଇ ମାଳିକାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ମାଳିକାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ଯେ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ମାଡ଼ି ଯେତିକି ରହିବେ କୂଳକୁ ବିହନ ସେଇ। ଆଜ୍ଞା ବିହନଟା ଥିଲେ ସିନା ତା ବର୍ଷକୁ ଧାନ ଫଳିବ, ଆଉ ବିହନ ନଥିଲେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ବୁଣିବେ? ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ରହିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତପନ ବାବା ଆପଣ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତିମ କଣ କହିବେ? କଳିଯୁଗ ଶେଷ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ? ଶେଷ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ଯୁଗ ସରିବ, କଳାଶାଳ ଘୋଡ଼ାରେ ହାଣିବେ, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡାରେ କଳିକି ଆସିବେ, ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଏତୁଷା ଯାଇକରି ବୋଧେ ପୂଜା ପାଠ କରିଥିଲେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଟିଥିଲେ, ଏମାନେ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, ହେଇ ବଢିଗଲେଣି, ହେଇ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯାଜପୁର ଜନ୍ମ ହେଲେଣି, ଏରା ସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି କଥା। ଜମା କଳିକି କୋଉଠି ଭୁଲିବେନି କି କାହାକୁ ମାରିବେନି। ନିଜେ ନିଜେ ଆମ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଅର୍ଥ 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ତା ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, କେହି କାହାକୁ ଜାଣିବେନି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଯଦି ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମରିବେ, ହଣାହଣି ହେଇକି ମରିବେ, ମାଡ଼ ହେଇ ମରିବେ, ଦଳେ ଦଳେ ସେଗା ଏଗା ମାଡ଼ ହବ। କିଛି ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟରେ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ବହିନା ହଉଛି 86 ପଟାଳ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ଅବାଧ୍ୟ ଭାବେ ସର୍ବଜନ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ପୁରିବ ଘରେ ଘରେ ନିଶା, ଲୋକେ କରିବେ ତାକୁ ପେଶା। ପରପୁରୁଷ ପର ନାରୀ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଜିଳିବେ ମିଳି, ତାଙ୍କରି ବଢିବ ସମ୍ମାନ, ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେବେ ହୀନ, ଯେ କରିଥିବ 5 ପତି, ଦାଣ୍ଡରେ ଫୁଲାଇବ ଛାତି, ରାମରେ କଳିରେ ଏଇଗୁଡାକ ଘଟିବ। ନା ଆଉ କଣ ହବ? ନା ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡକୁ ମାରିବେ, ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋହୁ, ଗୁଆ ଘିଅ ରାମ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ, କଷାଦେ ଲାଗିବ ମହୁ, ରାମରେ କଳିରେ ଏଇଗୁଡାକ ଘଟିବ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମଦ୍ୟପ ହେବେ, ସବୁରି ଘରେ ନିଶା ବ୍ୟାପିଯିବ, ସମସ୍ତେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ। ଯେମିତି ଯଦୁବଂଶ କାଦମ୍ବରୀ ପାନ କରିକି ହଣାହଣି ହେଲେ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ସେମିତି ମରିବେ। ଏଇଟା ଚିରତନ ସତ୍ୟ। ଖାଇବେନି, ମଦ ପିଆଜି ଘରେ ହଲି ହଲିକା ଆସିବ, ତାହେଲେ ଯୁଗ କଣ ରହିଲା ଆଉ? ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ସାଧୁ ତପନ ବାବା ଏବଂ ଅଜୟ ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କଳିଯୁଗ ସରିବାକୁ ନେଇକରି ମାଳିକାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବ। ଏବଂ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ କଳିଯୁଗ ସରିବ ନା ସରିବନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆ ଉପରେ ଆମେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କେତେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଅନେକ ଅନ୍ୟ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଫୋନ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ବାବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଜୟ ବାବା ଏବଂ ତପନ ବାବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ।